السلام علیکم تمام سامعین کو اردو ادب کی دنیا چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے رپورتاژ کی تعریف، فن اور روایت۔ ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے ہم نے اس لیکچر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ حصہ اول میں ہم رپورتاژ کی تعریف اور فن پر بات کریں گے اور حصہ دوم میں ہم رپورتاژ کی روایت پر۔ یہ اس ویڈیو کا حصہ دوم ہے جس میں ہم رپورتاژ کی روایت پر بات کریں گے۔ اردو میں رپورتاژ کی روایت۔ اردو میں رپورتاژ نگاری کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی سے ہوتا ہے۔ یہ صنف انگریزی ادب کے زیر اثر اردو میں منتقل ہوئی۔ اردو ادب میں رپورتاژ نگاری کی ابتدا اور اس کے وجود میں آنے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے سیاسی، سماجی اور تہذیبی ماحول اس کے ذمہ دار ہیں۔ 1857 کی جدوجہد آزادی کی کوششوں نے عوام اور ادیبوں کے حوصلوں کو بلند کیا اور انہوں نے ایک تحریک کی ابتدا کی اور یہ تحریک بے باکانہ طور پر شروع کی گئی۔ یہیں سے رپورتاژ نگاری کے ابتدائی نقوش ہمیں ملتے ہیں۔ 1935 میں سجاد ظہیر نے انگلستان کے ایک ریسٹورینٹ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے ایک منشور بھی تیار کیا۔ اسی دوران میں دراصل ترقی پسند تحریک کا وجود عمل میں آیا۔ اپریل 1936 میں لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں خود سجاد ظہیر نے انجمن کا منشور پیش کیا۔ ترقی پسند ادیبوں کے اپنے اخبارات اور رسائل تھے جس میں کسی واقعے کے رونما ہونے کے بعد اس کو جوں کا توں بیان کیا جاتا تھا، لیکن جب کسی کانفرنس یا سیمینار کے روداد یا واقعات کو دلچسپ اور افسانوی انداز میں بیان کیا گیا تو ایک نئی صنف وجود میں آئی جس کو رپورتاژ کہا گیا۔ رپورتاژ کے وجود میں آنے کے بعد سجاد ظہیر اپنے احساسات و جذبات کو پیش کرنے کا بہترین ذریعہ رپورتاژ کو سمجھتے تھے۔ حمید اختر نے بھی ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس اور جلسوں کی رودات کو دلچسپ اور خوبصورت انداز میں پیش کیا تاکہ عوام انہیں دلچسپی سے پڑھے اور سمجھ سکے۔ رپورتاژ کے فروغ و ارتقاء میں قدوس صحابہ کے ہفتہ وار اخبار نظام نے اہم رول ادا کیا، لیکن 1947 میں تقسیم ہند کے بعد نظام کا خاتمہ ہوا اور اس طرح نظام کے بعد دیگر اخبارات اور رسائل نے بھی اہم رول ادا کیا جن میں نیا دور، نیا ادب اور نقوش وغیرہ شامل تھے۔ اردو کے پہلے رپورتاژ نگار کے سلسلے میں اختلافات نظر آتے ہیں۔ محمد حسن عسکری پودے کو پہلا رپورتاژ اور کرشن چندر کو پہلا رپورتاژ نگار تسلیم کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اردو میں سب سے پہلے رپورتاژ کرشن چندر نے لکھا، اس کے بعد یہ انداز عام طور پر رائج ہو گیا، لیکن ایسی چیزیں جنہیں ادب کا درجہ حاصل ہو سکے بہت کم لکھی گئیں۔ ڈاکٹر طلعت گل کو محمد حسن عسکری کی اس رائے سے اختلاف ہے۔ وہ ان کی تردید کرتے ہوئے سجاد ظہیر کی تصنیف یادیں کو پہلا رپورتاژ مانتے ہیں۔ اس ضمن میں لکھتی ہیں، 1940 میں یادیں رپورتاژ نگاری کی باقاعدہ ابتدا تھی۔ سجاد ظہیر نے افسانوی طرز کا نیا اور نرالا انداز و اسلوب اختیار کرتے ہوئے اس رپورتاژ کو خارجی اور داخلی کیفیات کے اشتراک سے حسین مرکب بنا کر پیش کیا، لیکن فنی اعتبار سے اسے رپورتاژ کم اور یادداشت کہنا غالباً زیادہ درست ہوگا۔ شاید اسی بنیاد پر حسن عسکری نے یادوں کو نہیں بلکہ کرشن چندر کے پودے کو اردو کا پہلا رپورتاژ مانا ہے۔ مندرجہ بالا اقتباسات کے مجموعی جائزے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یادیں اردو کا پہلا رپورتاژ ہے اور سجاد ظہیر اردو ادب میں اس صنف ادب کے بانی و معمار تسلیم کیے جا چکے ہیں۔ سجاد ظہیر نے یادوں کے علاوہ سینڈ ہارنسٹ روڈ کے عنوان سے بھی رپورتاژ لکھا جس میں بمبئی کی زندگی کی مرکہ کشی کی گئی۔ اس موضوع کو اپنا کر ابراہیم جلیس نے شہر اور سالک لکھنوی نے یہ لکھنؤ ہے تحریر کیا اور اسی طرح کلکتہ کی زندگی پر انیس رفیع نے ریزہ ریزہ شام قلم بند کیا۔
सज्जाद ज़हीर के बाद कृष्ण चंद ने पौधे और जब सुबह होती है लिखकर इस रिवायत को इस कदर मकबूल किया कि आदिल रशीद ने पौधे की तकलीद में ख़ज़ां के फूल लिखा, जिसमें अहमदाबाद में मुनक़िद नवंबर 1948 की तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की कॉन्फ्रेंस के वाक़यात और तफसीलात को बेहद दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया और जो मार्च 1949 में शाया हुआ। सज्जाद ज़हीर और कृष्ण चंद ने जो रिपोर्टाज लिखे वो आज़ादी से कबल की रुदादें थी, लेकिन आज़ादी हिंद के बाद मुल्क की तकसीम अमल में आई और इसकी वजह से लोगों को हिजरत भी करनी पड़ी। इस फसादात के दौर में जिस कर्ब और मुश्किलात का सामना किया गया, इन्हें भी रिपोर्टाज का मौजू बनाया गया। इस मौजू पर लिखने वालों में फ़िक्र तौंसवी ने छठा दरिया, जमुना दास ने और खुदा देखता रहा, इब्राहिम जलीस ने दो मुल्क के कहानी, शाहिद अहमद देहलवी ने दिल्ली की बिप्ता और माँ और अब्दुल्ला मलिक ने मुस्तकबिल हमारा वगैरह के नाम से रिपोर्टाज लिखे। फसादात के पेश नज़र वाक़यात का बयान करते हुए नावल की तर्ज में भी बाज़ रिपोर्टाज लिखे गए, जिनमें कुदरतुल्लाह शाहब का या खुदा और रामानंद सागर का इंसान मर गया शामिल हैं, जिन्हें रिपोर्टाजी नावल भी कहा जा सकता है। इसके अलावा महमूद हाशमी ने भी इन वाक़यात को तलख़ अंदाज से कश्मीर उदास है में पेश किया, जो निहायत अहम रिपोर्टाज है। फसादात को मौजू तहरीर में लाकर रिपोर्टाज अपनी रिवायत से आगे बढ़ता चला गया और इसके अलावा मुख्तलिफ़ वक्तों में जो रिपोर्टाज लिखे गए उनमें से चंद एक दर्ज झैल हैं। ज़फ़र प्यामी ने अलिफ लैला के देश में, अंसारी ने पाकिस्तान में चंद रोज़, डॉक्टर ज्ञानचंद ने किताबों की तलाश, असमत चुगताई ने यहाँ से वहाँ तक, मोहम्मद हसन ने पाकिस्तान का सफ़रनामा, आरिफ इजाज़ी का किला मुल्तानी की एक शाम वगैरह रिपोर्टाज फसादात को मौजू बना कर लिखे गए। इसके बाद रिपोर्टाज निगारी का चलन आम होता चला गया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कई रिपोर्टाज लिखे गए, जिनमें अनवर अज़ीम का फूल की पत्ती, हीरे का जिगर, ज़ोहरा जमाल का 5 दिसंबर की रात, इजहार असर का, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस वगैरह शामिल हैं। इसी दौरान कुरतुल्लाह हैदर ने भी लंदन लेटर, कोहे दमावंद और सितंबर का चांद जैसे शाहकार रिपोर्टाज लिखे, जो फ़नी महासिन की तकमील के अलावा दिलचस्प और दिलकश अंदाज में पेश किए गए। मुमताज़ मुफ्ती ने लब्बैक रिपोर्टाज लिखा, जिसमें हज के मुतालिक उनके तासुरात को किताबी शक्ल दी गई, और मसूद मुफ्ती ने मशरक़ी पाकिस्तान के आंखों देखे अहवाल को चेहरे के उन्वान से कलमबंद किया। इस तरह इस रिवायत को इन अदबा ने आगे बढ़ाया। कुरतुल्लाह हैदर ने कोहे दमावंद तहरीर करके रिपोर्टाज निगारी के फ़न में एक नए बाब का इजाफ़ा किया। इस रिपोर्टाज का मौजू ईरानी लड़की के मलके ईरान बनने पर मुश्तमिल है। मुमताज़ मुफ्ती का रिपोर्टाज हिंद यात्रा है, जिसका मौजू हिंदुस्तान के सफ़र के रुदात है। मसूद मुफ्ती ने हम नफ्स रिपोर्टाज लिखा, जो सकूत ढाका पर मबनी है। रिपोर्टाज हम नफ्स के बाद कई रिपोर्टाज लिखे गए, जो अपने अहद की तर्जुमानी करते हैं। इस तरह अहद हाजिर में भी कई रिपोर्टाज निगार ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्टाज की सिन्फ को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जिसकी वो हकदार थी। लिहाजा सिन्फ रिपोर्टाज की एक शक्ल सिन्फ अदब होने की वजह से इस सिन्फ ने अरूज व ज़वाल की मनाजिल को तय किया, लेकिन इसका फ़न मखसूस है। वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ को पेश करता है। अदब और ज़िंदगी का रिश्ता गहरा है। इस तरह ये सिन्फ अदब से ज़िंदगी को जोड़ती है, इसलिए इसका मुस्तकबिल रोशन है। उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।